آج کا کلام آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے اور یہ آپ کی زندگیوں میں 100 گنا پھلوں کو لے کر آئے گا. آپ نے اس کلام کو دوسروں کو بھی شیئر کرنا ہے. ہاللیلویا. یوحنا 10 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے, چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو, میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. ہاللیلویا. یہ کلام خداوند مسیح یسوع نے جب وہ خدمت کر رہے تھے تب انہوں نے یہ ایک بہت بڑا ورڈ انہوں نے بولا. انہوں نے کہا چور نہیں آتا مگر چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے, میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. تھوڑا سا دھیان سے آپ نے ذرا یہ آخری جملے ہے, وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کنڈیشن ہے. خداوند کی دل کی خواہش ہے کہ لوگ زندگی پائیں, کثرت کی پائیں. یہ خداوند کی خواہش ہے. انہوں نے بتایا کہ شیطان کیوں آتا ہے. وہ آج آپ کے گھروں میں چرانے کے لیے, مارنے کے لیے, ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے. لیکن انہوں نے کہا میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. آج شیطان آپ کے گھروں میں دیکھا ہوگا فائنینس کو چراتا ہے, میرج کو چراتا ہے, آپ کے گھر میں ٹربلز ہیں, آپ کے بچوں کو نشوں میں لگا دینا, آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ شیطان کے بیج ہیں جو وہ کیا کرنے کے لیے آتا ہے؟ چرانے کے لیے آتا ہے. آپ پوری فیملی کیا کر رہے ہو؟ جاب کر رہے ہو, محنت کر رہے ہو صبح سے شام تک, پھر بھی آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کمیاں, گھٹیاں, پھر بھی پوری نہیں پڑتی. اس کا مطلب ہے شیطان کیا آتا ہے؟ وہ آپ کے بیجوں کو چرا رہا ہے. آپ پریئر کر رہے ہو, آپ نے سوئے اور رات میں پھر آپ کے اوپر اٹیک ہوا, شیطان آئے گا آپ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. لیکن یسوع مسیح نے کہا جب میں آؤں گا تو تم کیا کرو گے؟ تم زندگی پاؤ گے اور کثرت کی پاؤ گے. تو کیا آج سب لوگوں کے پاس کثرت کی زندگی ہے؟ کیا سب لوگ کثرت کی زندگی پا چکے ہیں؟ جب خدا نے آدم کو اور حوا کو بنایا تو خدا نے ان کو ہر اچھی چیز سے انہوں نے بلیس کیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر لوگوں کا دماغ ہے کہ یسوع مسیح صرف نجات دینے کے لیے آئے تھے, وہ صرف آپ کو آسمان کی بادشاہی دینے کے لیے آئے تھے, تو یہ پورا سچ نہیں ہے. اگر آپ نے آج تک یہ سنا ہے کہ یسوع مسیح اس لیے آئے کہ وہ آپ کو شیطان کی قید سے چھڑائیں, آپ کو نجات دیں, تو میں نے کہا یہ پورا سچ نہیں ہے. اس کا دوسرا حصہ جو میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ یسوع مسیح کا پہلا مقصد یہ کہ آپ کو آسمان کی بادشاہی کے لیے اس کو کیا کرے؟ آپ کو لے کر جائے, اس بادشاہی میں آپ کو لے کر جائے. لیکن اس دنیا میں بھی اس کا پلان ہے کہ آپ پروسپر ہو, آپ فروٹفل ہو, آپ بابرکت ہو, آپ یہاں بھی دکھوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں میں نہ مرے. کیا آپ نے اپنے بچوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ شروع کے 30-40 سال صحیح دکھ کاٹیں اور اس کے بعد جو اتھیڑ عمر سے ٹوٹ جاتے عہدوں جا کے سکون نہ آرام نہ بیٹھیں؟ آپ کی کوشش ہے آپ کا بچہ پہلے دن جب وہ چلنا شروع کرے, اٹھنا شروع کرے, بیٹھنا شروع, تو اس کے بعد دنیا کی ساری چیزیں ہوں. تو یسوع مسیح نے آپ کو نجات کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی ساری برکتیں دینے کا وعدہ کیا بائبل مقدس میں. لیکن آج کیا وہ برکتیں ہمارے پاس ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا شیطان چرانے کے لیے آئے گا, وہ مارنے کے لیے آئے گا اور ہلاک کرنے کے لیے آئے گا. میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. اس نے کہا تم پاؤ, اس نے یہ نہیں کہا میں تمہیں دے رہا ہوں کثرت کی زندگی, تمہیں پانی ہے. سمجھ آئی؟ اس نے کہا تم زندگی پاؤ, کثرت کی پاؤ. اس نے کہا میں تمہیں کثرت کی زندگی دے رہا ہوں. ایک چیز ہے کہ میں یہاں پر, ادھر آؤ بیٹا, ایک چیز ہے میں نے یہ بک اٹھائی اور یہ میں نے اس کو دے دی, میں نے کہا یہ میں نے تمہیں دے دیا. یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا کہ یہ میں نے کثرت کی زندگی تمہیں دے دی ہے. اس نے کیا کہا؟ یہ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ کثرت کی زندگی اب تم اسے پاؤ, یہ میں نے رکھ دی ہے, اسے اٹھاؤ, اسے تمہیں خود پانا ہے. اگر کثرت کی زندگی آج لوگوں کے پاس نہیں ہے تو ان کو اس زندگی کو خود پانا ہے. کیسے پانا ہے؟ اس کلام کو جو کمپلیٹ کرے گا, وہ مکاشفہ کی کتاب ہم کھولیں گے, اس کا 3 باب جلدی سے آپ میرے ساتھ نکال لیں. اس کی 20 آیت میں لکھا ہے, دیکھو میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. یسوع مسیح نے کہا میں کثرت کی زندگی لے کر آیا ہوں, پر تمہیں لینی ہے. کیسے لینی ہے؟ اب یسوع مسیح نے کہا میں تمہارے دل کے دروازے پر کھڑا کیا کر رہا ہوں؟ دستک دیتا ہوں, کھٹکھٹا رہا ہوں. تمہیں خود دروازہ کھولنا ہے, تمہیں خود مجھے اپنی زندگی میں انوائٹ کرنا ہے. جب تک تم مجھے اپنی زندگی میں انوائٹ نہیں کرو گے, وہ کثرت کی زندگی تمہارے پاس نہیں آئے گی.
इसीलिए आज लोग मसीही होने के बावजूद भी दुखों में, प्रॉब्लम में, परेशानियों में, नशों में, गरीबी में, लानतों में, कर्जों में है। वजह क्या है कि उन्होंने अपने दिल के दरवाजे को उसके लिए नहीं खोला। उस कसरत की जिंदगी का वादा जिसका खुदावंद ने किया वो आज उनकी जिंदगियों में नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी निजात के ऊपर प्रीच करो, यहाँ से चले जाएंगे, ऊपर जाके निजात मिलेगी। तो मैं पूछता हूँ कि यहाँ की जिंदगी खुदावंद ने लोगों को दुखों के लिए पैदा किया? अगर यहाँ से उसने उनको इस दुनिया में अपने बेटे को भेज दिया, उसने अपना लहू बहाया, क्यों? कि हमें यहाँ पे प्रॉस्पर करने के लिए। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया था ना, तो इसी जमीन पे बनाया था, और इस जमीन पे बाइबल बताती है हर अच्छी चीज बागे अदन के अंदर रखी उनके लिए। पर जब उन्होंने गुनाह किया तो वो उन बरकतों से क्या हो गए? दूर हो गए। इसी तरह आज जब मसीही लोग गुनाह करते हैं तो बाइबल की उन अच्छी बरकतों से वो दूर हो जाते हैं। अब आपको बाइबल की उन बरकतों को पाने के लिए क्या करना है? यीशु मसीह ने कहा मैं कहाँ खड़ा हूं? तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा दस्तक देता हूं, खटखटाता हूं, तुम्हें दरवाजा खोल के मुझे इनवाइट करना है। आज अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो मैंने कहा आपके पास कसरत की जिंदगी भी नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है। अगर आपके पास बेटा नहीं है तो आपके पास जिंदगी भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, जब आपका जो घर है, जब आप अपने घर में दाखिल होते हैं तो दरवाजा खटखटा के जाते हो कि दीवार फलांग के जाते हो? जो चोर आएगा वो आपकी दीवार के ऊपर से आएगा, वो दरवाजे के ऊपर से आएगा, जब आप सो रहे होगे वो तब आएगा। लेकिन यीशु मसीह तब आएगा जब आप दरवाजा खोलोगे। इसी तरह आज जब आप अपने घर जाओगे ना तो आपको अपने घर में जाने के लिए आप नॉक करोगे। आप ऐसे कूद के नहीं जाओगे भले रात के 4 भी बज रहे हो, क्योंकि आपको पता है वो आपका घर है, भले सारे लोग सो रहे हैं, आप दरवाजा नॉक करोगे। लेकिन आज जब शैतान लोगों की जिंदगियों में दाखिल करता है तो वो दरवाजा नॉक नहीं करता। कभी आपने सुना है कि यीशु मसीह ऐसे किसी के अंदर रूहुल कुदुस आया, जी मैं उत्थे गया सा, बस रूहुल कुदुस मेरे अंदर आ गया। लेकिन जब शैतान लोगों के अंदर आता है ना, मैं उत्थे गया सा, उस ढेरी ते गया सा, उस जगह ते गया सा ते मैं उत्थों इहदे विच आया, वो चोर है। जो चोर होगा वो जहां से मर्जी आपके घर में चुराने के लिए आएगा, वो आपके दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। जब आप अपने घर में दाखिल होते हैं तो अपने दरवाजे, इसी तरह यीशु ने कहा तुम क्या हो? तुम मेरा मकदस हो, तुम, और मैं जब आऊंगा तो दरवाजा बजा के आऊंगा, मैं दरवाजा नॉक करूंगा। अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में इनवाइट करोगे तो ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और जब हम याकूब का खत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। इसका मतलब है आज अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो उसकी वजह क्या, कौन है? वो आप लोग हैं। आपको चेक करना है अपनी जिंदगी को, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तो इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने कहा ये लो डब्बा पैक करके और तुसी नशे भी करो, झूठ भी बोलो, जनाकारी भी करो, माँ बाप की नाफरमानी भी करो, रिश्वत भी खाओ, गैर मकबूदां दे पीछे भी जाओ, सारा दिन खुदा के खिलाफ बोलो ते तुहाडे को सारियां बरकतां होणगियां। अने क्या नहीं, अने दस्सिया कहंदा शैतान जेड़ा सब कुछ चुराउण वास्ते आंदा है। हां ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੁਰਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ 50,000 ਕਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁਰਾ ਰਿਹਾ, ਚੁਰਾਣ ਡਿਆ। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਚੁਰਾਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਚੁਰਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਚੁਰਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਚੁਰਾਏਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਸਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ वैल्यू नहीं ना दोगे, अभी कहेगा जाओ काका मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ वैल्यू नहीं देना। आज लोग समझते हैं कि मसीह घर में पैदा हो जाने से हम मसीह की सारी बरकतें हमारे क्या हमारा हिस्सा है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मैं कसरत की जिंदगी देने आया हूं, पर लेनी तुम्हें खुद है।
जब तक तुम अपने दिल के दरवाजे को नहीं खोलोगे, जब तक तुम्हें मुझे इनवाइट नहीं करोगे, जब तक तुम अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में, अपने बच्चों की जिंदगियों में मुझे इनवाइट नहीं करोगे, मैं तुम्हारी जिंदगियों को फ्रूटफुल नहीं करूंगा। सारी जिंदगी दुख कट कट के, गरीबी वे वे के, धक्के खा खा के मर जाना ते उत्ते जाके आसमान दी बादशाही च जाना बिल्कुल दुरुस्त है। आसमान दी बादशाही हर बंदे नूं चाहिए, लेकिन की मैं चाहे खुदावन यीशु मसीह ने कि बाकी सारा सफर सान दुखां से पैदा कीता। यीशु मसीह दा परफेक्ट प्लान है, उन्हां दा एक पक्का प्लान है कि तुसी इस दुनिया ते रहिंदे हो भी यीशु मसीह का तुसी सिर होवोगे, तुसी दुम नहीं होवोगे, तुसी कर्जा देण वाले होवोगे, कर्जा लैण वाले नहीं होवोगे। है पर आज मसीही कौम किथे? क्यों? उन्होंने अपने दिल दे दरवाजे खोले, उन्हें उस कसरत दी जिंदगी नूं जानिए और समझते हैं कि मसीह घर च पैदा हो जाना कसरत की जिंदगी साडे उत्ते। यीशु मसीह ने कसरत की जिंदगी तुहानू खुद लैनी है प्रैक्टिकल तौर पे, और प्रैक्टिकल तौर पे किंज लैनी है? तुहानू अपने दिल नू खोलना है, अपने हार्ट नू ओपन करना है, तुसा खुदावन यीशु मसीह नू इनवाइट करना है। जदों ओह तुहाडी जिंदगी च आणगे फिर तुहाडी जिंदगी च काम होणगे। हालेलुया। मैं आज बहुत से लोगों ने जाना मसीही घरानियां च पैदा होने के बावजूद उन्हां दा कोई काम मसीह वर्गा नहीं है। शायद गैर कौमां भी उन्होंने वेख के कहने कि यार ये की करन दे, क्योंकि उन्होंने तौर तरीके बदल चुके। खुदावन यीशु मसीह नूं छोड़ के गैर मबूदां दे पीछे भजदे ने। यीशु मसीह ने साफ किया, इवन मैं आज तुहानूं दस्सां बाइबल कहंदी गैर मबूद दा नाम तेरी जुबान ते ना आवे, इन्ना सख्त कलाम है। ते साडे लोग उठदे बिंदे तुरदे फिरदे, मैं हकीकत तुहानूं दस रहा, मैं क्रिश्चियनिटी 40% में लोगों ने देखे जिन्हां दे मुंह चों खुदावन निकल जाएगा, खुदा निकल जाएगा, अदरवाइज लोगों ने मुंह चों निकल दी गैर मबूदां दे नाम ने है। और अपने बच्चों को ग्रीटिंग देने लगे, हर तरह तो बोलते रहे, उन्होंने नहीं पता। यीशु मसीह ने कहा तुसी दरवाजा नहीं खोलोगे ना खोलो, शैतान आएगा, वो चुराएगा ताड़े करो पैसा भी, ताड़े बच्चों की जिंदगी भी, ताड़ी मैरिज में भी, सब कुछ चुराएगा, हलाक करेगा और तुहानू पता नहीं लगेगा। यीशु मसीह तो दूर में लोगों ने देखा पूरी बिल्डिंग इंज खड़ी की थी, एक झटके च बिल्डिंग फारग, नशा बेच के बिल्डिंग खड़ी कर ली, और से नशे विच बच्चा खुद नशे ते लग गया। अपना दिल का दरवाजा खोलिया नहीं। अगर यीशु मसीह आंदे तो उन्होंने पता होना सी कि नशा जिहड़ा है बाइबल के खिलाफ, झूठ बाइबल के खिलाफ है। मैं क्या यीशु मसीह ने कहा अगर तुहाडे अंदर मैं होवांगा ना, तुहाडा दिल गुनाह करन ते नहीं करेगा। आज अगर तुहाडे च लालच है, झूठ है, फरेब है, जना करिए, माँ बाप की नाफरमानी है, खिलाफ बोल दे, तुहानू चेक करना है अपने आप। यीशु अंदर होएगा ना, यह चीज़ां नहीं होणगियां, और जो यीशु अंदर होएगा यह सारी चीज़ां तुहाडी जिंदगी दे विच नजर भी नहीं आणगियां। इसलिए आज मसीही लोग ट्रबल च ने, दुखां च ने। मैं क्या खड़ा है आज भी दरवाजा खटखटा रहा है, अगर तुसी खोलोगे और तुहाडे अंदर आएगा और तुहाडी लाइफ दे विच काम करेगा। नहीं करोगे ओदा कुछ नहीं। मैं क्या आज अगर इतने जिन्ने लोग बैठे नहीं है, जिन्ने लोग जितने भी दुनिया से, अगर वो आसमान की बादशाही जा नहीं जाएंगे तो खुदावंद दा तो कोई नुकसान नहीं होना। हाँ उत्ते ते हजारों करोड़ों फरिश्ते हर टाइम ओदी हमद ओदी सताइश करते रहंदे ने। अगर उत्ते आसमान की बादशाही हासिल करांगे तो किहदा फायदा है? साडा फायदा है। मैं क्या जिंज तुसां अपने बच्चों नूं खाली शुरू की जिंदगी दुखां से नहीं गुजारी कि जाके अखेड़ो मरचो ब्लेसिंग्स नु पान, एंड यीशु मसीह ने खाली तानू निजात देने वास्ते कफारा नहीं देता, उन्हें हर तरह तो बाइबल कहती है कि जो खुदा ने आदम नु पैदा किया कि ओदे हत्थां ते ना नजर आनी एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग सी। बाइबल कहती है पढ़ो, कहंदा मैं थोड़ा मेहनत करदा सा और जमीन दा ज्यादा हासिल हुंदा सी। एक ना नजर आने वाली एक रूहानी बरकत सी ओदे हत्थां दे उत्ते, वो थोड़ी मेहनत करदा सी, खुदा उन्हें ज्यादा हासिल देंदा है। आज मैनूं दसो लोकी दो ड्यूटियां करदे ने फिर भी उन्हां दी पूरी नहीं पेंदी, और इंज दे लोग ने जिन्हां दे मसीह अज भी आंदे और जस्ट एक ड्यूटी करदे ने, उन्हां दो ड्यूटी करन वाले तो मैं क्या 10 गुना ज्यादा अच्छे ने हैं। क्यों? क्योंकि जिद्दों तुसी आओगे खुदावंद नूं अपने अंदर ले आओगे तो वो बरकतां जिहड़ियां उन्हें आदम दी जिंदगी च दुनियावी रखियां सन और तुहाडी जिंदगी च काम करदियां। हालेलुया। यीशु मसीह आदम दी नस्ल च बदन दे तबार नाल, खुदा दी नस्ल चों रूह दे एतबार नाल, ते उन्हें खुदा दी नस्ल जिहड़ी सी ना उन्हें तुहानू आसमानी बरकतां भी दित्तियां ते जिहड़ियां बरकतां आदम दियां सन ओह भी तुहाडी जिंदगी च दित्तियां। खाली कल्लियां तुहानू आसमान दियां नहीं दे के चला गया। आज अगर दुनियावी बरकतां तुहाडे अंदर नहीं ना, इसदा मतलब है तुहानू चेक करन दी जरूरत है कि तुसी मसीह दे उस मियार ते काम कर रहे हो कि मसीह तुहाडे अंदर है, कि तुहाडे दिल दे दरवाजे खुले हैं। खुदा ने कहा तुसी मेरे करीब आओगे ते मैं तुहाडे करीब आवांगा।
अपने पड़ोसी को बोल, अपने दिल के दरवाजे को खोल और खुदावंद को इनवाइट कर। जब तक खुदावंद आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे, मैंने कहा धोखे में मत रहना। आज आपके पास सब कुछ है, क्या गारंटी है कल आपके पास होगा? मुझे बताओ, किसी के पास है गारंटी? आज आपके पास सब कुछ है, कल आपके पास होगा, क्या गारंटी? लेकिन अगर खुदावंद आपके पास होगा तो वो आपको गारंटी देता है। वो कहता है मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे, वो तुझे प्रोटेक्ट करेंगे। कोई तुझे चीट नहीं कर पाएगा, कोई तुझे धोखा नहीं दे पाएगा, कोई तुझे तेरे साथ गलत नहीं कर पाएगा। तेरे खिलाफ उठने वाली जुबानों को मैं मुजरिम खड़ा करूंगा। जो तेरे खिलाफ एक तेरे साथ झगड़ा करने के लिए तेरे दुश्मन तेरे सामने से एक रास्ते से आएंगे, वो तेरे सामने शिकस्त खाएंगे और साथ साथ रास्तों से भाग जाएंगे। ये किनके लिए कलाम है? ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनके अंदर खुदावंद है। हालेलुया। ये उनके लिए जिन्होंने अपने दिल के दरवाजों को खोला हुआ है, जो प्रेयर करते हैं, जो वर्शिप करते हैं, जो उसकी हमद के गीत गाते हैं, जो चर्च जाते हैं, जो टाइथ बोते हैं, जो बाकायदगी से खुदावंद के साथ चलते हैं। ये कलाम उनके लिए है। ये सब मसीहियों के लिए नहीं है जिन्होंने अपने नाम के साथ खाली मसीह लगाया है। ये उनके लिए जो मसीह की तालीम को फॉलो करते हैं। हालेलुया। तो अगर आपको आसमान की बादशाही के साथ साथ वो बागे अदन में जो सारी बरकतें थी, अगर वो चाहिए तो आपको अपने दिल के दरवाजे को खोलना पड़ेगा और मसीह के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज को मैं तौबा करना और खुदावंद मैं तुम्हें इनवाइट करना, मेरे घर से सब कुछ छा दे। मैंने कहा जब आज तौबा करोगे, आप खुदावंद को आप इनवाइट करोगे तो आप एक बेटर पोजीशन पे आ जाओगे। आप ऐसी जगह पे आ जाओगे कि दिन ब दिन जब आप मेहनत करोगे खुदावंद में, खुदावंद आपके रास्तों को खोलेगा तो वो बरकतें आपकी जिंदगी में नजर आएंगी। मैंने कहा आप प्रैक्टिकल तौर पे खुदा के कलाम पे चल के देखें, इब्ने आदम की बरकतें भी आपको अपनी जिंदगी में नजर आएंगी, इब्ने खुदा की बरकतें भी आपको नजर आएंगी। हालेलुया। वो जिस्मानी बरकतें भी देता है और वो रूहानी भी देता है। कब? जब हम रूह के मुआफिक चलते हैं। आज कलीसिया उन जगहों पर जाना पसंद करे जहां पर उनकी मर्जी से सारा कुछ, जहां उनके हिसाब से सारी चीजें हों। इबादत भी लोग अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। आज लोग चाहते हैं ऐसे चरवाहे ढूंढते जो उनके पीछे काम करे, जो उनके बुलाने पे एक कॉल एंड स्टैंड अप हो जाए। और खुदा दे खादम ने तो ताकि एक कॉल एंड स्टैंड अप हो जाए। आज लोग ऐसे ढूंढते हैं। सोचो क्या उनकी जिंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आए, क्या बरकतें आए। आज बहुत से चरवाहों की वजह से भी कलीसिया तितर बितर है। उन्होंने सिखाया है डर के मारे कि कलीसिया चली जाएगी। मैंने कहा अगर मैं आपको सही नहीं ना सिखाऊंगा तो मैं खुदावंद के हुजूर मुजरिम हूं। आज खादिम इसलिए नहीं सिखाते कि कलीसिया ना डोर जाए। मैंने कहा जो सीखा है बाइबल से वो पूरा सिखाना है। मुझे पता है जहां यीशु मसीह खड़े होते थे वहां भीड़ लग जाती थी। हालेलुया। पर यीशु मसीह को खड़ा तो करें, भीड़ खुद ही लग जाए। हालेलुया। लेकिन जब हम अपना जोर लगाते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होता। आप यीशु मसीह के दरवाजे के बाहर खड़ा कर दो, अपनी जिंदगी में दाखिल ना करो। आप जितने मर्जी अच्छे क्यों नहीं हो, आप मेहनत कर लो, आप अपने बच्चों का रिश्ता कर लो, आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा लो, आप देख लेना आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जब यीशु मसीह आपके अंदर होगा तब भी आप अपने आप को चेक करना, जमीन और आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। सारा दिन मेहनत करी दी, पूरी नहीं पहनी, पूरी पैवे की दो जो यीशु मसीह अंदर है ही नहीं है, जिन्हें पूरी पानी हो है ही को नहीं। मेरा बच्चा बड़ा तंग करता है, कभी उस बच्चे को चर्च ले आयो, पिकनिक ते खड़ना है तो बच्चा सारे तो पहला तैयार होके अगे बैठा आएगा जो चर्च जाने का टाइम है। मेरे पास ऐसी माएं आती है चर्च में, कहती है कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करें। बच्चा कितने वो आन नहीं सी दिया। सोचो क्या जब शादी होगी, कोई इवेंट होगा और बच्चा सारे तो हो सकते माँ पियो तो भी पहला उसे पहुंचे आवे, लेकिन जहां पर खुदावंद की हजूरी है, जहां खुदावंद के पास है, उसे बच्चे के सामने घुटने टेकते हैं। मैंने कहा अगर आपके बच्चे आप लोगों के कहने में नहीं है तब भी आप कलाम के ऊपर को बुरा नहीं करते, तब भी मसीह की तालीम के ऊपर बाइबल कहती है अपने बच्चे की तरबियत के लिए छड़ी उठा। मैं अमूमन उन माओ को मैं अपने बड़े अजीज हैं, बड़े करीबी, वो कहते नहीं ये मेरा बच्चा सुनता नहीं। मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है, आपके पास ये अथॉरिटी है और आप कहते हो मेरा बच्चा सुनता नहीं। कैसे नहीं सुनता? मैंने कहा बाइबल कहती है तो अगर उसको छड़ी से मारेगा ना, ये मर नहीं जाएगा, इसकी तरबियत करो, ये सुनेगा आपकी।
میں نے کہا آپ کا بچہ ایسا ہوگا جس سے آپ اس کو صرف منہ کر کے دیکھو، اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ مجھے کچھ کہہ دیا. کیا جیسی تربیت ہو، بائبل ایسا کہتی ہے جب یسوع مسیح آپ کے اندر ہوگا تب وہ آپ کو سکھائے گا نا کہ ان کو یہ سکھا، ان کو یہ سکھا، ان کو یہ سکھا. میں ایسے اپنے مسیحی گھرانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے کہا یہاں پر بڑے شاید بڑے بزرگ ہیں، میں آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا، شاید آپ کو بھی کلام کے اتنے حوالے یاد نہ جتنے وہ سنا دیں. میرے پاس ویڈیوز پڑی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے کلیسیا کے، وہ یہاں کے نہیں ہیں، کچھ دوسرے شہروں کے ہیں. میں آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کو پورے پورے حوالے سنائے، پورے پورے ورسز سنائے، آپ کو ورشپ کرتے ہوئے سنائے. کیا کہ ان کے ماں باپ ان کو تربیت کر رہے ہیں کہ یسوع کے لیے ان کے ہارٹ کو اوپن کر رہے ہیں، ان کو آج تربیت کر رہے ہیں. جب یسوع ہمارے اندر نہیں نا تو ہم ٹربل، ہماری زندگی پرابلمز، ہر طرف دکھ ہی دکھ. لیکن آسان حل کیا ہے کہ یسوع کو اندر لے آؤ، اپنے دل کے دروازے کو کھولو، اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے توبہ کرو اور یسوع مسیح کو انوائٹ کرو. جب آپ کی زندگیوں میں آئے گا آپ کی زندگیاں سیم نہیں رہیں گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یسوع مسیح جلن رکھنے والا ہے. یسوع مسیح جلن رکھتا ہے. میں آپ کو بتاؤں آج آپ یسوع مسیح سے کو چھوڑ کے کسی اور کو زیادہ درجہ دو گے نا، وہ آپ کو بلیس نہیں کرے. آپ یسوع مسیح سے کو کم اور اپنی جاب کو زیادہ آنر کرو گے، وہ آپ کو پیار نہیں کرے گا. بائبل کہتی ہے وہ غیور خدا ہے، اس کے اندر جلن ہے. اسی لیے اس نے کہا تم دروازہ مجھے اندر بلاؤ گے تو میں نے آنا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں تو میں نے بلایا نہیں، میں کیوں منہ چوک کے جاؤں. آج آپ کو کوئی شادی پہ کوئی نہ بلائے تو آپ کو پوچھتے تو شادی تو نہیں سر گیا، یا انہیں میں نے بلایا نہیں سی، میں کیوں چلا جانا. سوچو آپ کے اندر اتنا وہ ہے تو آپ جب اس کو نہیں بلاؤ گے تو وہ آپ کی زندگی میں آئے گا جس نے آپ کو بنایا. ہاں وہ آگے آپ کی زندگی میں کام کرے گا. آپ کو کوئی نہ بلائے تو آپ کو بڑا برا لگتا ہے کہ اینا ادنا کیتا انہیں میں نے بلایا نہیں. سوچو انہیں تڑ لی کی کیتا. ہاں کر سکتا ہے کوئی دنیا دسو مینوں انہیں اپنا قیمتی لہو بہا دیتا. سوچو انہوں کتنا برا لگتا ہے جدو تسی 3 گھنٹے 4 گھنٹے کنٹینیو فلم دیکھتے ہو گے تو کدی گھنٹہ گھر چ بیٹھ کے دعا نہیں کیتے کہ انہوں برا نہیں لگتا ہوگا. توار والے دن تسی کام تے گئے ہوگے، چرچ نہیں ہوگی، انہوں برا نہیں لگتا ہے. میں کہ تسی انہوں عزت دو گے تم عزت دیکھو، کیونکہ یعقوب دے خاطر کہنے کہ تسی میرے قریب آؤ گے تے میں تہاڈے قریب آنا. سوچو جدو 6 گھنٹے ساڈے گھر چ موویاں چلدی ہون گے، گانے چلدے ہون گے، نچدے ہون گے، اسی غیر تے کی انہوں غصہ نہیں آندا گا. سوچو تانوں غصہ آ جاندا تہاڈا کوئی عزیز تانوں نہ بلائے تے تانوں بڑا ہوندا کہ ویکھو نے اتنا کیتا تے اج اس مینوں بلان بھی نہیں دیا ہے. ہاں تے سوچو انہیں کتنا غصہ آندا ہے. جن تہاڈے چ ایک جلن رکھی اودے چ کتنی کو جلن ہے. تے میں کیا یسوع مسیح جلن رکھتے. اگر تسی چاہتے ہو تہاڈی زندگی وچ کام کرے تسی بھی انہاں واسطے اپنے ہارٹ میں اوپن کرو. تو بن بلایا مہمان نہیں جے ہے، تسی نہیں نا کسی تے باندھے، وہ بھی بن بلایا مہمان نہیں جے ہے. انہوں تانوں بلانا پے گا، انہیں انوائٹ کرنا پے گا. جیسے کسی بڑے افسر کو بلانا ہے نا تو وہ انویٹیشن کارڈ بھی کر لیتا ہے، اس کو آندے پھر انہوں بکے بھی دیتا ہے. ہاں انہیں بکے دے کے ہار بھی پائیدا ہے. تے جدوں یسوع مسیح نے انوائٹ کرنا ہے نا، جاؤ 1 دن دا روزہ رکھو، 2 دن دا روزہ رکھو، توبہ کرو، معافی مانگو، انہوں کو پھر اندر آ کڈو اپنے دل دے وچ روحانی گلدستے. ہاں کرو 2-3 دن دی کٹھی فاسٹنگ، توبہ کرو، خدا دے وچ پرے جھکو اور انوائٹ کرو اپنے ماسٹر نو اپنے اندر، اپنے خداواں نو. اور جدوں او تہاڈے اندر آن گے تے کہ میں تانوں سر بناواں گا. میں نے کہا تیرے آس پاس لوگ بھوکے مار جان گے پر تیرے کو کال دے دینا چاہیے گا. جاؤ چیک کرو سارپت دی بیوہ نو کہ سارپت چ ہور کوئی بیوہ نہیں سی ہے، کلی سی. ایلیا دے کو بھیجیا گیا. اج بھی لوگ غریبی نہ، میں کہتا تانوں میں دس رہا اج لکھ لو ریکارڈڈ ہے. میں کہا آن والا اگلا سال مہنگائی اے تو ڈبل ہونا نہیں جے ہے. میں تانوں دس رہا ہے، میں ہن تانوں دس رہا کیونکہ خداوند دا کلام پورا ہونا ہے. بائبل چ لکھیا ہوا ہے کہ جن جن آن گے کال پہن گے، مصیبتاں آن گیا، ٹربل آن گے، پر مسیحی لوگ بچائے جان گے. کیڑے مسیح؟ جنہاں دے اندر مسیح ہے، اور نہیں جنہاں دے نام دے نال مسیح لکھیا ہے. میں کہا بائبل چ لکھیا خداوند اپنا ہر ایک ورڈ اپنے لوگوں تے ظاہر کرتا ہے. اے غربت ودے گی، اے ٹربل ودن گے، اے پرابلمز ہون گیا، اور بھی زیادہ ہون گیا، پر بائبل کہندی مسیحی لوگ چمکن گے اور شائن کرن گے اور دکھاں دے نال. مینوں اتنا پتہ ہے آٹا 500 کلو بھی اس ملک چ وکے نا تد بھی مسیحی لوگ ہس کے کھان گے جنہاں دے اندر مسیح ہے. بائبل کہندی میں نہیں کہن دیا تو دے کلام نو دنیا چ کوئی لب کے باہر جڑا جھوٹا ثابت کر سکتا ہے. بائبل کہندی پر اج ساڈے لوگوں کو کہ ہن بھی اس حالاتاں چ نہیں انہاں کو لیا جان دیا. ادا مطلب ہے مسیح انہاں دے اندر نہیں ہے.
मैं क्या मत अपने आप को धोखा दो, मत अपने आप को तसल्ली दो बस जी 2 घंटे जिथे मर्जी चर्च टुर गए, जिथे मर्जी लोग कहते जिथे मर्जी टुर चल चले जाइए, करनी तो इबादत ही है। मैं क्या फिर मैंने दसो कि अगर इबादत ही करनी है तो फिर यसू मसीह दे किन्ने शागिर्द सन, दसो किन्ने सन? जाके पढ़िया जे 3 शागिर्द वो काम करते सन जेडे 2 9 नहीं सन कर सकते ना। ते अज सारियां चर्चां कर सकदियां ने ना, ते सारे खादम, क्योंकि सारे एक वर्गे नहीं ने। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 9 ਰਸੂਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ 3 ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ 3 ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਦਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਾਂ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। पर तुसीं मैनूं दसो किते पतरस गया है, किते याकूब गया है, किते यूहन्ना गया है, ते उत्थे लिखिया है कोई मौजज़ा ना होया है, उत्थे दसो मैनूं लिखिया है कि छुटकारा ना होया है, उत्थे डिलीवरेंस ना हुई होए। इसलिए सारियां चर्चां इक्को वर्गियां नहीं ने, सारे खादम इक्को वर्गे नहीं ने। बाइबल प्रूफ करदी है। इसलिए उत्थे जाओ जिथे खुदावंद दा कलाम है, जिथे तुहानूं छुड़ाया जा सके खुदा दे रूह दी मदद दे नाल। उत्थे जाओ जिथे खुदावंद दा रूह काम करदा है, जिथे खुदावंद दा मसा काम करदा है। तुहाडीआं जिंदगियां सेम नहीं रहणगीआं। हालेलुया।